Good morning, dear students. Students, in the previous class, we were discussed about the methods of charging the bodies. We know that there are three methods in order to electrifying or charge the uncharged bodies. The first method is charging by friction. What is meant by charging by friction? It is the process of charging the, actually in that method, we are charging the insulators. For example, plastic, glass, those are charged by the method of friction. Charging by friction means it is the process of charging the insulating bodies or generally bodies by rubbing one body against the another body. Due to the rubbing of one body against the another body, electrons are transferred from one body to another body. The body which loses the electrons, that becomes positive. The body that gains the electron, that becomes a negative charge. For example, when a plastic foam is rubbed with the dry air, the plastic foam becomes negative because it gains the electron. The haze becomes positive because they loses the electrons. That is the method of friction, the method of charging the bodies, that is insulating bodies by the friction method. And this method, the friction method, is used for charging the insulating body. This is one of the important points in this explanation. That is, charging by friction is used to charge the insulating bodies. Insulator ಕೂಡ charge ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? The next method is charging by conduction. What is meant by charging by conduction? It is the process of charging the neutral conductors or uncharged conductors by bringing the charged body in contact with it. You will contact ಒಂದು charged body na ಈ uncharged body ಗೆ contact ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ electron transfer takes place from one body to another body. For example, ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಡಿನ ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ತಂದಾಗ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ತಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ neutral conductor is, the nature of the neutral charged conductor is positive and negative. That depends on the body which is in contact with the neutral body. ನೀವು ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ತರ್ತಿರೋ ಆ ಥರ ನೇಚರ್ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ neutral or uncharged conductor by bringing a charged body in contact with it. That is nothing but a charging by conduction. The next method is charging by induction. In the last class, we have already discussed the charging of the single conductor or single sphere, metal sphere, by using the induction method. In this class, we are discussing about charging by induction used to charge the two conductors. Explanations ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಾನು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. What is meant by charging by induction? It is the method of, or it is the process of charging the neutral conductors. Neutral conductors ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತರಲ್ಲ, ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೂ ಮೆಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನಲಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೀವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜೇ ಆಗಿತ್ತು, ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಬಾಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಹತ್ರ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಏನಾದರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ನೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಗಿರೋ ನೇಚರೇ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನೇಚರೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. Here we are observed that first let us take the two metal spheres. They are uncharged. The neutral conducting metal spheres, they are placed on the insulating strands. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ರಾಡ್ ನಿಯರರ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ on this conductor, the negative charges on both the spheres are attracted towards the conductor. That means they are come towards the end x, and the end x acquires the negative charge. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡರಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. At the same time, the positive charges are collected at the end y of the conductor B or sphere B. ಇಲ್ಲಿ B ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ 4 electrons ಇರೋದು, 4 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to separate the two metal sphere, keeping the charged conductor as it is. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Then you observe what after that we are removing the positively charged conductor, ಬರೆದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, and these two metal spheres are well separated. Then according to the nature of the charges, we know that the charges are uniformly distributed on the two metal sphere. That means metal sphere A acquires the negative charge and the metal sphere B acquires the positive charge. Therefore we are compare that if we are bringing the positively charged body nearer to the metal sphere, then it becomes negative in the induction method. Conduction method ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆಯಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಓನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 5 to 6 steps ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆಯಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್? ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು, ಮತ್ತು ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಮೇಲಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್. ಆಯಿತಾ? ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು
like that is step 3 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ದ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎ ಅಕ್ವೈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎನ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್, ಅದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ವೈ ಆಫ್ ಬಿ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ. ಎಂಡ್ ವೈ ಆಫ್ ಬಿ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್? ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎರರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 4 ಎರರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಓದೇನೋ ಬರೀಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೂವ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ವೆಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಬಾಡಿ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ 1 2 3 4 5 6 ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಎರರ್ಸ್ ಇದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು 5 6 ಎರರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಿ 2 conducting neutral conducting spheres, they are placed on the insulating stand. Next, let us bring a positively charged conductor nearer to the end x of the sphere A. Then third step ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then the end x acquires the positive charge. End x of the conductor A acquires the negative charges. End y of the B acquires positive charges. ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ y of the sphere B becomes positive charges. Finally, we are removing the conductor. Near the conductor na ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅರಿತಲ್ವಾ? And the 2 metal spheres are well separated. Then both the spheres acquires opposite and equal amount of charges. That is, the positively charged sphere acquires negative charges, and B acquires the sphere B acquires ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇದು ಏಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ರೈಟ್ ಔಟ್. A and B are the 2 metallic conducting spheres placed on insulating stand. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಓದೋದೇ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. A and B are the 2 metallic conducting spheres placed on the
insulating storm. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ charged body, let a positively charged body is brought close to the end x of A metal sphere, end x of A without touching it. Touch ಮಾಡಬಾರದು. ವಿತೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, acquires negative charge, and the end y of the sphere acquires equal amount of positive charge. Next ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ, due to positively charged body, the end x acquires negative charge. The end x acquires negative charge. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ acquires positive charge ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ y ಆಫ್ ಯಾವುದು ಬಿ, ಇದರಲ್ಲ ಬಿ acquires ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿದೆ, acquires, ಇದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಏನು ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವಿತೌಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ separate the A and B ಅಂದರೆ ನಾವು metal spheres, slightly separate the A and B without removing the positively charged body, without removing the positively charged body, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5. ಈಗ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಫೈನಲಿ, A acquires uniform negative charges on the surface of that metal sphere and B acquires the positive charges. So 5th point ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, remove the charged body
charged body remove ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Remove the charged body and when separate A and B ನ well separate ಮಾಡಿ. A and B ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ A acquires ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. A acquires ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್. A acquires negative charge or charges and B ಏನೇನಿದೆ B acquires ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಓದೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋದು. ಯಾವುದೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ವೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ A and B are uniformly distributed. ಇದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ A and B are uniformly distributed. Uniformly distributed on this outer surface. This is the one of the property of the charges, outer surface of the spheres, outer surface of the spheres. Students, in this method we can charge the uncharged metal spheres, two metal spheres, like positive and negative charges. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋ ಎರಡು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದೇ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಆಸ್ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ಬರೀತೀರಾ, ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, these are the three methods in order to charge the non-charged or insulating conductor. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಡ್. ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಡ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಬರೀತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ symbol for representing the grounding, or it is also called earthing. Grounding or earthing. And why is connected to earth or it is grounded? Then we have observed that when a positively charged body is connected to the earth or it is grounded, then charges flows from earth to the body. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ, ಇದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಕಡೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅರ್ತ್. Electrons are the negatively charged bodies or charge carriers in conductors. They are flows from charged body to the earth. This one diagram represent agide. Important point. When a positively charged body is connected to the earth, then the charges or electrons flows from earth to the
body. When the negatively charged body is earthed or grounded, then electrons flows from body to the earth. Then what is meant by earthing? In both the cases, we have observed that earthing or grounding means it is the process of sharing the charges from body to the earth. In grounding ಮತ್ತು earthing process observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರ್ಥಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಶೇರ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಯಿತು. ಆ ಥರ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ತ್. ಈಗ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ಅರ್ಥಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಿಂದ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನನ್ನ ಬಾಡಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರ್ಥಿಗೆ share ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by grounding? Grounding is nothing but the process of sharing of electrons or sharing of the charges from body, charged body to the earth. That is nothing but a earth. Generally in our houses we are using the one wire, that is in the three wires. We have noted that, observed that in the electrical wiring in our houses we are observing three wires. One is line, another one is neutral, and finally the third one is earthing. The two wires, that is line wire and neutral wires, came from power station to our home or houses. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನು ಎರಡು ವೈರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ವೈರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೋಲ್ ಏನಿದೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪೋಲ್ಸ್ನ ಎರಡು ವೈರ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈವು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೈರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 3 ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿರೋದು 2 ವೈರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪವರ್ ಲೈನಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಕಂಬದ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ವೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್? ನೋಡಿ, 2 ವೈರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ. ಒಂದು ವೈರ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬುರಿಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಅರ್ತ್. That earthing provides the safety measure for electrical appliances like electric heater, refrigerator, TV. For example, if a live wire ಬಂದಿರೋ live wire ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, if a live wire is connected to the metal surface of the fridge or metal surface of the any electrical appliances, then ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನೇ ಇದು ಇದೆ ಅನ್ಕೋ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋ, ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೈವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಫ್ಟಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಬಂದು ಟಚ್ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಚ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ತ್. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? The grounding or earthing provides the safety measure for electric circuits or electric appliances such as refrigerator, TV or water heater. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಜುರಿ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್. It is also called earthing. Students, write down grounding or earthing ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಯೂಸ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಸ್ನ ನಾವು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದೇ ಅರ್ಥಿಂದ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್
sharing the charges or electric sharing of electric charges, the process of sharing the electric charges with the ground or earth with the ground is called grounding or earthing. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಟಿ ಸಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ವೈರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 3 ವೈರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ 2 ವೈರ್ 3 ವೈರ್ ಏನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂತ. ಲೈವ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ರೈಟ್ ಔಟ್. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್. Safety measure for electric circuits. ಕಾಮನ್ ನಾವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. And electric appliances like mention ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, like TV, refrigerator, etc. What is the use of grounding or earthing ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೀರಾ? That provides the safety measure for our electrical circuits and also the electrical devices or appliances. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಬಾಡಿ, ಅದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. This is the representation of grounding or earthing in a circuit symbol, in a electric circuit as a symbol ಆಗಿ represent ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Next write down the 2 note points. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ is connected to the earth. ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು, ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಥ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಟು ದಿ ಅರ್ಥ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ earth to the body. ಚಾರ್ಜಸ್ ಅರ್ಥಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆನ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ connected to the earth, then charges flows from body to the earth. Body to the earth.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. Gold leaf electroscope is one of the device that is used to identify or detect the polarity of the charge and also the presence of the charge on the body. ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಹೌದು ಅದು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿನ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಬಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. therefore these are the two uses of the electroscope. ಏನು ಯೂಸಸ್ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿರ. ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಪೊಲಾರಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಬಾಡಿನ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್? Gold leaf electroscope is used to detect the charge on the body and also the polarity of the charge on the body. ಯಾವ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಇದರ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು a device used to detect the presence of charge on a body. Charge on a body and ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಹೌ ಟು ನೋ ದಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆಯಿತಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. Construction and working of gold leaf electroscope. Construction and working of gold leaf electroscope. First write down the diagram. Easy with the diagram. Follow ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Just follow easy. First we have to write down the metal box. Just ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕಾಕ್. ರಬ್ಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್, ಈ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನಾಬ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೆಟಲ್ ನಾಬ್ ಇದು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್, ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಕಾಕ್.
ರಬ್ಬರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಈ ಮೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ಗೆ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಟಲ್. ಒಂದು ನೀರು ನೋಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಡೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ನಾಬ್. ಮೆಟಲ್ ನಾಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್. ಇದು ಮೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು 2 ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಾ, ಯಾಕೆ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಥಿನ್, ಭಾಳ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. If the charges are close, then there may be converge or diverge depending on the nature of the charge. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಬೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್. ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹತ್ರನೂ ಬರ್ಬೋದು, ದೂರನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ನೇಚರ್ನ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ ಇದೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ which has one side glass window, and into the metal box a rod, a metallic rod is inserted. One end of the metal rod is spherical. The metal is attached with the metal knob, a spherical metal knob, and another end is attached to the gold leaves. To the another end, 2 thin gold leaves are attached. Working here bada easy. When the charged body is contact, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಕೂಡ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ. When a positively a charged body is in contact with the metal knob, you know that this is a metal conductor, therefore charges flows to the, ಯಾವುದು charges flow ಆಗುತ್ತೆ, gold leaves through the metal rod. At that time the metal gold leaves are diverges. ಅವು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, therefore they are called diverge. If the amount of charge flowing through the gold leaves are more, then it indicates the divergence is also more. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಭಾಳ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. The degree of divergence represents or indicates the amount of charges flows through the gold leaves. ಭಾಳ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಯಿತು, ಭಾಳ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದೇ ಮೆಟಲ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ gold leaves are electroscope is already positive charges, then again if you bring the one of the positively charged body, ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೇ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅದೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ನೇಚರ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮುಂಚೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬರಿ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೂರ ಹೋಗಿರೋ ಲೀವ್ಸು ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ polarity of the charges is also detected by using the GL, that is gold leaf electroscope. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ of a metal box
ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? It consists of a metal box with glass window. Full stop. A metal rod with a next rod. A metal rod. A metal rod with a small metallic sphere or metal knob. A small metallic knob. Knob means a spherical shape. Metallic knob is ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೆಟಲ್ ನಾಬ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ is inserted into the box through ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಥ್ರೂ ಎ ರಬ್ಬರ್ cord. Finally, a folded gold leaf is fixed to the other leaf. Fold ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ a folded gold leaves are fixed to the other end. This is the construction of the gold leaf electroscope. Next, in the next class, once again I repeat the working of gold leaf electroscope and also take the notes for that. Is for working of the gold leaf electroscope. ನೀವು ವೇದಿಯವರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. There are 3 basic properties or fundamental properties and then some of the general properties of the charges. We have in the next class we discuss more. Thank you students.